नवे रूप में उभरेगा अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल ने किया ऐलान, एक परिवार को मिलेगी एक ही टिकट। लगातार प्रधान के लिए 2 साल का समा किया तय। नौजवानों को भी कोर कमेटी में मिलेगी जगह। सिखां की रिहाई के लिए दस्तखत मुहिम शुरू करेगी एसजीपीसी। धामी बोले 12 सितंबर को जिला हैडकुआर्टरां ते काले कपड़े पा के प्रदर्शन। राज्यपाल के नाल भी करांगे मुलाकात। धमकियां देने वालों मूसेवाला के पिता का जवाब। न्यूज़ 18 से बोले बलकौर सिंह, धमकियां दे डर के चुप बैठने वाला नहीं, अपने बेटे को इंसाफ दबा के रहांगा। सोनाली फोगाट की मौत के मामले के तीजे दिन भी हिसार के जांच करी गोवा पुलिस। मुड़ तो संत नगर वाले मकान की की जारी चैकिंग। फार्म हाउस की जांच भी कर चुकी है पुलिस। हरियाणा के टोहाना में बड़ी वारदात। छेड़खानी का विरोध करने से बदमाशा ने महिला को चलती ट्रेन तो दिता धक्का। 9 साल के बच्चे के सामने ही मां ने तोड़ दिता दम। पटियाला के एक्साइज महकमे का बड़ा एक्शन। भारी मिकदार के नजायज शराब सने 35,000 लीटर ईएनए बरामद। जब्त की ईएनए की कीमत तकरीबन 4 करोड़। तरनतारण की चर्च के भंनतोड़ तो बाद हाईकोर्ट पहुंचा मसीह भाईचारा। ईसाई समाज और गिरजाघरां की सुरक्षा की की मंग। बोले मौजूदा हालात ने खतरे की घंटी। तरनतारण के चर्च के भंनतोड़ तो बाद एक्शन के पुलिस के आला अधिकारी। सूबे भर के बढ़ाई गई मुस्तैदी। धार्मिक स्थानों के सुरक्षा प्रबंधों का लै रहे ने जायजा। सरकार के नाल अगली मीटिंग तक विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे आड़तीए। खेतीबाड़ी मंत्री के नाल मीटिंग के बनी सहमति। नरमे ते आड़त घटाए जाने का कर रहे हैं विरोध। समुद्र के वधी भारत की ताकत। मोदी ने INS विक्रांत देश को किया समर्पित। भारतीय समुद्री फौज के शामिल होया देश विच बनया पहला जंगी बेड़ा। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते इस वेले बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल। तरनतारण चर्च बेअदबी कांड मामले दे विच 3 मैंबरी SIT इस घटनाक्रम की जांच करेगी। पंजाब सरकार ने 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया है। IG पुलिस फिरोजपुर की अगवाई दे विच यह जांच होगी। SP तरनतारण SIT के मैंबर होंगे। फिलहाल मामले दे विच कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ लोगों को राउंड अप जरूर किया गया सी, पर फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुण 3 मैंबरी SIT इस घटना की जांच करेगी ते इस पूरे मामले ते थाना सदर पट्टी दे विच परचा दर्ज है। FIR नंबर 148 दर्ज की गई है। 295A 452 427 और 34 IPC और सैक्शन 25 आर्म्स एक्ट इस दे विच लगाया गया है, पर फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हैगी इस पूरे मामले दे विच। 3 मैंबरी SIT जिहड़ी हैगी है हुण इस मामले की जांच करेगी। IG पुलिस फिरोजपुर की अगवाई दे विच जांच होगी। SSP तरनतारण ते SP तरनतारण इस SIT दे मैंबर ने। 3 मैंबरी SIT बनाई गई है। IG पुलिस SSP ते SP नूं इस दे विच शामिल किया गया है। तीनों अधिकारी पुलिस के जिहड़े इसकी जांच करेंगे इस पूरे घटनाक्रम की। तुहानूं दस दईए कि पिंड ठक्करपुरा के चर्च दे विच भंनतोड़ की गई सी। जिहड़ी मूर्तियां सीगियां उन्हां दी बेहुरमती की गई सी ते इस दे नाल ही जिहड़ा हैगा पादरी की गड्डी जिहड़ी खड़ी सीगी बाहर चर्च के बाहर कंपाउंड दे विच खड़ी सीगी उसनूं अग दे हवाले कर दिता गया सी। सो इस पूरे मामले दे विच हुण 3 मैंबरी SIT का गठन किया गया जिहड़ी जांच करेगी। तरनतारण के चर्च के भंनतोड़ तो बाद एक्शन के पुलिस के आला अधिकारी आए ने। धार्मिक थावां की सुरक्षा प्रबंधों का उन्होंने जायजा लिया। पूरे पंजाब के मुस्तैदी बढ़ाई गई है। ADGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने मोहाली के जायजा लिया। इस तरह लुधियाना ADGP प्रवीण सिन्हा ने धार्मिक थावां का मुआयना किया, प्रबंधकों को मुस्तैदी वरतन लई कहा। उधर अमृतसर के ADGP नरेश कुमार अरोड़ा ने जायजा लिया वख-वख धार्मिक थावां ते जाके। रोपड़ के DIG गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मोर्चा सांभिया और सुरक्षा के इंतजाम भी। 4 तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं। मोहाली लुधियाना अमृतसर ते रोपड़ तो जिहड़ियां तस्वीरां आईयां ने। पुलिस अधिकारी अज इस मुहिम विच मसरूफ नजर आए। वख-वख धार्मिक थावां ते गए, उत्थे जायजा लिया। देखते हो
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਥ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਡੈਥ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਘਰ ਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਡਾਇਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸੰਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਡਾਇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। संदीप सैनी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं। संदीप, लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, 3 घंटे की जांच मुकम्मल हुई है और डायरियां कुछ लेकर गई है गोवा पुलिस, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, गोवा पुलिस ने 3 घंटे यहाँ सोनाली फोगाट का जो संत नगर में घर है वहाँ पे जांच की है और 3 डायरियां यहाँ से पुलिस अपने कब्जे में लेके गई है और जो घर में लॉकर था, डिजिटल वो लॉकर था, वो खुल नहीं पाया तो उसको सील कर दिया है। अब गोवा पुलिस और अन्य जो उन पर जांच करेगी, लेकिन पुलिस का साफ तौर से कहना है गोवा पुलिस का कि अभी वो जांच यहीं करेगी हरियाणा में और आज हिसारी रुकेगी। जिस तरह से उनसे पूछा गया कि आपने अब तक क्या क्या जांच की है तो उन्होंने कहा कि जो जो हमारे सामने आ रहा है जांच में हम उन पे जांच कर रहे हैं। कल बैंक में गए थे और आज दोबारा से फिर सोनाली फोगाट के घर पे आए हैं। 3 डायरियां हैं, उस डायरियों में क्या लिखा है तो ऐसा तो कुछ पुलिस को ही पता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने कब्जे में जरूर ले ली है और जो लॉकर था उस पे यहाँ सील कर दिया है। जी, लॉकर सील कर दिया है, 3 डायरियां कब्जे में ली हैं और आज हिसार में ही पुलिस रुकेगी। गुरुग्राम जाने के बारे में कुछ गोवा पुलिस ने खुलासा किया, कब गुरुग्राम जाएगी और कब वहां जांच करेगी? उनसे जब पूछा गया कि आगे की जांच या अन्य शहरों में कब जांच करेंगे तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे सामने आगे से आगे जांच बढ़ रही है उसके हिसाब से, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना लंबा ये जांच चलेगी। आज का उन्होंने कहा कि आज हिसार में ही है, लेकिन गुरुग्राम में या रोहतक में वो कब जाएंगे इसका आने वाले समय में ही पता लगेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप सैनी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। जिस तरीके जांच ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, डायरी 3 डायरियां ने ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ और एक डिजिटल लॉकर ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ नहीं खोल सकी ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ सील कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। डिजिटल लॉकर सील ਕੀਤਾ ਗਿਆ और डायरियां अपने ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ गई है पुलिस। जांच जारी रहेगी। उधर हरियाणा के टोहाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਨਦੀਪ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਪੇਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੋਹਾਣਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਰਵਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤੀ ਟੋਹਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार कर लिया है। पेकिया तो घरे आ रही सी टोहाना जी। मेरी वाइफ है मनदीप कौर दा नाम है, ठीक है जी। और मैं लैन वास्ते स्टेशन ते आ गया नूं पिछों फोन मतलब कि तमतान साहब तो चले ने फोन करता मैंने भी लै जाओ आके मैं टोहाना आने वाला है। मैं बाइक के आ गया। की होया जी थोड़ा चिर मतलब कि टाइम 2-3 मिनट बाद पहुँच गई टोहाना ट्रेन और मैं देखा बच्चा कल्ला ही आ रहा। मैं पूछा बच्चा भी छलांग लगान लग गया सी ट्रेन तो। मैं रोकया बेटा रुक जा, मैं ट्रेन रोक लैंदी फिर छलांग लगाई। उस तो बाद की मैं बच्चे नूं उतर के भज के आया, पापा जल्दी मम्मी ने छलांग लगा, किसी ने धक्का दे दिता भी धक्का देने से मम्मी नीचे गिर गई। तो ये तस्वीर जिहड़ी हैगी है, ये तस्वीर मनदीप दी तस्वीर है ते साडे नाल परमजीत सिंह इस ਵੇਲੇ जुड़ रहे ने फोन लाइन ते। परमजीत की कुछ हैगा ये मामला की हैगा पूरे ਦਾ ਪੂਰਾ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਿੰਡ ਟੋਹਾਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਹਾਣੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਮਤਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਛਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੋਹਾਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9 ਵਰਸ਼ੀਏ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹ, ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9-9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਰਵਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਜਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਰੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਰਿਜਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਜਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ? ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਾਇਲ 112 ਦੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 112 ਡਾਇਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰੋਆ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਫਤਿਆਬਾਦ ਐਸਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰੋਪੀ
ਨਰਵਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਵਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਆਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 27-28 ਵਰਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 9 ਵਰਸ਼ੀਆ ਬੱਚਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਰੋਪੀ ਉਸ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਕੇਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਰੋਪੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ गिरफ्त ਵਿੱਚ है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत इस तमाम जानकारी के लिए। परमजीत सिंह मेरे सहयोगी टोहाना तो जानकारी दे रहे सन इस पूरे मामले के बारे और अपने घिनौनी हरकत एक नशा करने वाले 27-28 साल का एक शख्स एक महिला ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ महिला ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਚਲਦੀ ट्रेन चो। महिला की मौत हो चुकी है। मुलजम हालांकि पुलिस से अड़िके चढ़ चुका है क्योंकि उसने खुद ट्रेन चो छाल मार के भजन की कोशिश की पर खुद जख्मी होया। फिर उसनू पुलिस ने जिहड़ा हैगा उस सरकारी हस्पताल दे विच पहुंचा पहला, जिथों उसनू अग्रोहा मैडिकल भेजा गया सीगा। उसकी हालत जिहड़ी सीगी उसकी हालत नू वेखदਿਆਂ पर फतेहाबाद पुलिस ने जिहड़ा हैगा टोहाना पुलिस ने उसनू उत्थों विच ले लिया। ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1.45 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟੇਗੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਈਐਨਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1.45 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟੇਗੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ट्रेस किया गया सीगा और उस तो बाद ये बरामदगी की गई है। मेरे सहयोगी पंकज कपाही मेरे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज तस्वीरां भी असं दिखा रहे हैं। वड्डी बरामदगी है 1.45 लाख लीटर लाहन की बरामदगी हुई है। ड्रोन की मदद के नाल एक कामयाबी जिहड़ी है मिलती हुई नजर आई है। पंकज बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लगातार अधिकारियों ने इस गल का जिक्र किया गया सीगा कि किसी भी थां ते इलीगल अगर गैर कानूनी शराब बिकती है या नकली शराब बिकती है तो उसके उत्ते एक्शन लिया जाए। और इस मद्देनजर एक्साइज डिपार्टमेंट वालों जिहड़ा है वो होन सतलुज रिवर के नेड़े जिहड़ा वा उत्थों ये इलीगल लिकर जिहड़ी है बरामद की गई है। और पहला असीं देखिया कि पटियाला इसे तरीके का एक्शन नजर आया क्योंकि कल एक्साइज डिपार्टमेंट के जिहड़े अधिकारी ने उन्होंने भी एक्साइज मिनिस्टर वालों फटकार लगाई गई सी और ये कहा सीगा कि अजे भी कई थावां ते शिकायत आ रही ने, तुहाडे वालों क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा। तो उस दी तस्वीर दी नजर आ रही है कि किस तरीके का एक्शन जिहड़ा हुण अधिकारियों वालों लिया जा रहा और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल कितना किते वो नतीजे जिहड़े हैगे वो सामने आ रहे हैं और लगातार एको दिन दे विच जिस तरीके दीयां 2 तस्वीरां सामने आईयां ने
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.45 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਂ 1.45 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ENA ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ENA ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਸ ਨੂੰ ENA ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 35,000 ਲੀਟਰ ENA ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦਾ ENA ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਵਰੇजेस ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।